صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. سووا صفوفكم فإن taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Rapat dan luruskan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حسبنا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات بعد الله السلام عليك يا نبي رحمة الله السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للصيام والقيام ويبلغنا شهر رمضان ثم أكرمنا بيوم الجائزة يوم عيد الفطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد. وبعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari ini kita diberikan rasa aman, rasa bahagia, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan tentunya berlebaran Hari Raya Idul Fitri dengan keadaan aman, bahagia, dan sejahtera. Kita menganggap bahwa kita telah menang, telah selesai melaksanakan puasa Ramadan penuh 30 hari. Namun kemenangan itu bukan hanya kita kuat dari lapar dan dahaga, haus dan dahaga, tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika Ramadan itu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita setelah lepas dari bulan Ramadan. Mari kita berenung sejenak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Ramadan datang, suasana hidup kita berubah. Orang yang biasanya susah bangun di tengah malam tiba-tiba bangun di tengah malam untuk makan sahur. Orang yang biasanya jarang ke masjid, tiba-tiba di bulan Ramadan masjid kita ramai sekali orang bertarawih dan iktikaf. Orang yang biasanya jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan setiap hari membuka mushaf. Masjid yang biasanya sepi menjelma di bulan Ramadan menjadi penuh dan ramai dengan jemaah. Yang biasanya tangan kita berat untuk bersedekah, tetapi Allah berikan kemudahan kita untuk ringan memberikan zakat, infak, dan sedekah dan bantuan yang lainnya. Betul, Ramadan sudah membangunkan sisi terbaik dari diri kita masing-masing. Jamaah Idul Fitri, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pesan penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
yaitu yang pertama, kita harus berhati-hati dan waspada atas deklarasi iblis, setan dan kawan-kawannya ketika diusir dari surga, ketika menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan itu diceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mendeklarasikan dan bersumpah akan menggoda umat manusia dari 4 penjuru. An ayma min baini aydihim, dari depan kita. Mereka membuat ragu-ragu kepada kita akan kebenaran hari akhir, akan kebenaran kubur dan nikmat serta siksa kubur, akan kebenaran surga dan neraka. Membuat kita ragu-ragu sehingga kita lupa bahwa dunia adalah sementara dan akhirat nanti adalah selamanya. Wa min khalfihim, setan iblis akan mengganggu dari belakang kita, akan mengganggu, akan melalaikan kita akan kehidupan kita di akhirat nanti. Wa an aymanihim, dari sisi kanan kita, seakan-akan kita sudah beramal baik yang luar biasa, membisikkan dari telinga kita bahwa kita sudah menjadi manusia yang terbaik dengan berpuasa penuh 1 bulan, berterawih, bersilaturahim, bersedekah. Dan kita lupa bahwa barangkali ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah merasa bangga dengan amal yang kita perbuat. Wa an syama'ilihim, setan dan iblis akan mengganggu kita, membisikkan dari telinga kiri kita akan perbuatan-perbuatan yang tidak benar untuk dilakukan, melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan yang lainnya. Tetapi kita wajib bersyukur, arah atas dan arah bawah iblis tidak bisa mengganggu kita. Arah atas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena akal kita yang masih sempurna, akal kita yang masih bisa berpikir positif, itu menjadi senjata kita untuk melawan godaan setan dari 4 penjuru. Dan setan serta iblis tidak bisa mengganggu dari bawah kita, karena kita selama kita bersujud, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita dari godaan setan dari 4 penjuru tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah, apakah kebiasaan baik selama kita Ramadan akan pergi begitu saja? Coba kita bayangkan beberapa hari ke depan, apakah masjid masih akan seramai seperti di bulan Ramadan? Apakah Al-Quran masih akan kita buka dan kita baca sehari-hari dalam kehidupan kita? Apakah tangan kita masih ringan untuk membantu kepada orang yang membutuhkan? Inilah ujian sebenarnya. Setelah Ramadan, Allah menjelaskan tujuan dari syariatkannya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lebaran hari raya tidak disimpulkan dengan baju yang baru, dengan pakaian yang baru, dengan mobil yang baru, tetapi Lebaran Idul Fitri kita simbolkan dengan ketakwaan kita, dengan spirit Ramadan itu kita jaga selama 11 bulan menuju Ramadan tahun depan. Misalnya dalam pekerjaan kita, seorang pedagang yang berpuasa, dia akan tetap jujur dan tidak culas meskipun gak ada yang mengawasi. Seorang pegawai tetap bekerja dengan amanah,
walaupun sedang haus dan lapar, meskipun godaan ekonomi keluarga itu menuntut untuk mendapatkan yang lebih, tapi kita harus menjaga amanah kita sebagai pegawai. Puasa mengajarkan kita bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengintai kita. Kematian juga selalu mengintai kita. Dalam kehidupan keluarga juga demikian. Puasa melatih kita menahan emosi. Ketika marah datang, kita belajar menahan diri. Bukankah sering terjadi dalam rumah tangga pertengkaran muncul antara pasangan suami dan istri hanya karena emosi yang tidak terkendali? Tetapi dengan Ramadan, dengan puasa, kita bisa menekan emosi kita sehingga kita bisa saling memaafkan dan kita tidak terpancing emosi yang sesaat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita merasakan lapar, kita mulai memahami bagaimana rasanya orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang di Sudan, mereka sangat kelaparan, mereka dalam bahaya, mereka takut akan serangan. Bahkan ketika mau sholat id, mereka diusir dari Masjidil Aqsa. Itulah penderitaan yang dialami oleh kawan-kawan kita. Karena itulah di bulan Ramadan kita mudah bersedekah. Kita memberi zakat, infak, sedekah, membantu tetangga, dan berbagi makanan. Ramadan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak hanya ketika kita menerima, tetapi kebahagiaan ketika kita mampu memberi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita merayakan Idul Fitri, tetapi kemenangan sejati bukanlah pada pakaian baru, bukan pula pada hidangan yang melimpah di rumah kita. Ulama mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aida man imanuhu yazid. Bukanlah lebaran itu dengan baju yang baru, tetapi dengan ketaatan yang bertambah. Apakah kita masih bisa menjaga sholat kita? Tidak hanya sholat fardu, tetapi sholat-sholat sunnah yang lain. Apakah kita masih bisa membaca Al-Quran? Apakah kita masih peduli kepada sesama? Jika iya, maka itulah tanda bahwa Ramadan benar-benar berdampak pada kehidupan kita, mendidik kita untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang berhasil mengambil pelajaran dan hikmah dari puasa kita di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini ialah hari raya ini juga mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, yaitu membersihkan hati. Kita saling bersalaman, saling memaafkan, dan menghapus kesalahan masa lalu. Karena tidak ada gunanya kita berpuasa sebulan penuh jika hati kita masih dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Mari kita jadikan hari ini sebagai awal kehidupan yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
lebih baik kepada keluarga, lebih peduli kepada tetangga dan masyarakat. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa sa'ira a'malina. Allahumma ja'alna minal maqbulin al-faizin. Allahumma a'id alaina ramadana a'waman adidah wa nahnu fi sihhatin wa iman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli waqtin wa hin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita akan 3 hal. Yang pertama adalah untuk berbuat adil. Yang kedua, berbuat yang terbaik dalam pekerjaan kita atau al-ihsan, dan menyuruh kita untuk memberikan kebaikan kepada sesama dan kepada keluarga. Dan Allah melarang kita untuk melakukan 3 hal. Melarang untuk berbuat kekejian, melarang kita untuk berbuat segala kemungkaran, melarang untuk kita berbuat zalim dan tidak adil dalam pekerjaan kita. Ibadallah, demikian khutbah singkat di pagi hari ini. Kami atas nama pribadi dan keluarga Majelis Ulama Indonesia menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.